إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزنوي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام شيخ زين الدين المالبري سيد بكر بن محمد شتا المكي وبيا على سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البندني بأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس إلى روح سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن الحد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السوقب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العندرس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسن شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاساني سيد الشيخ محمد أمين القطبي من سيد الحبيب شيخ محمد ياسين بن عيسى الفرداني المغني سيد الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري ولأرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء أجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أقصروا من الصلاة علي فإنها نور في القبر ونور على الصراط ونور في الجنة. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aksiru, perbanyak oleh kalian, minas salati alayya, daripada bersalawat atasku. Fa innaha, maka bahwasanya salawat itu, nurun, menjadi nur, menjadi penerang, bil qabri, di dalam kubur. Wa nurun ala sirati, dan menjadi nur di jembatan siratal mustaqim. Wa nurun bil jannah, dan nur di dalam surga. Dengan maksud orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kuburnya akan menjadi kebun surga. Maka kuburnya akan terang benderang. Maka di akhirat dia akan mendapat penerang di siratal mustaqim. Bahkan di surga pun dia mendapat nur dari Allah subhanahu wa ta'ala, daripada nur salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salamu aqsiru minas salati alayya. Sudah leh. Wa fi hadisin marfu'in, di dalam hadis marfu', ma jalasa qaumun fatafarraqu an ghairi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an antani min jifati himarin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis marfu, majalasa qaumun, tidak dudukkan sekelompok manusia. Patafarraqu, lalu mereka berpisah, an ghairi sholati ala nabi, tanpa bersalawat atas Nabi. Orang berkumpulan, mau berkumpulan di gardu kah, berkumpulan di kios kah, berkumpulan di palatar kah, berkumpulan di satu majelis kah, perkumpulan apapun. Kalau perkumpulan itu tidak ada sholawat, minimal mereka berpisah, tidak ada satupun sholawat yang dibacakan, maka illa tafarraqu, kecuali mereka berpisah, antani, lebih busuk min jifatihi marin, daripada bangkai kedelai, ya kah? Bangkai keledai, bahasa Arabnya himar. Keledai mati, buruk benar, bau banget. Lebih buruk lagi orang nang berkumpulan tanpa ada sholawat, bulikan. Berkumpulan aja, pandiran, berkumpulan di kios, bubar tanpa sholawat. Begitu orang datang benar nang ahlul kasyaf, bau buruknya. Begitu malaikat mencium, bau buruknya. Berarti kalau kita berkumpulan di rumah,
berkumpulan di palatar, berkumpulan di toko, berkumpulan di jalan, berkumpulan di majelis, dimanapun berkumpulan, lalu ada bersolawat, walau bulikannya itu aja, pas berdiri baca solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berarti berpisah dengan solawat. Maka majelis itu tidak bau busuk, berarti mun kada busuk harum. Datang orang, wah harumnya nih, bahas majelis apa nih? Datang malaikat, harumnya ini majelis apa nih? Malaikat pun akan tahu, oh ini majelis Nabi. Oh ini majelis yang dibacakan sholawat. Kenapa? Karena Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam atyabut tayyibin. Atyabut tayyibin paling harum dari semua harum-haruman. Karena Rasulullah itu wa bi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Yalah. Wa bi zikrihi, dan dengan menyebut Rasulullah. Di rumah disebut Rasulullah. Di kamar disebut Rasulullah. Di toko disebut Rasulullah. Di kantor disebut Rasulullah, di gardu sekalipun disebut Rasulullah. Tatayyabatil majalis wal mahafil, maka majelis itu akan harum, peringatan apapun akan menjadi harum. Jadi bila berkumpul-kumpul, main bola kah? Berkumpul kalau itu kampul, berkumpul. Jangan kosong daripada salawat. Bubar baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ampih bau buruk tempat main bola. Rahmatah, ampih bau buruk. Lamun kada ada salawatnya, iya. Tebaneh, ini coba selanjutnya. Coba lihat keterangan dari Imam Ibnu Zawji. Qala Ibnul Jauzi fil Bustani, berkata Imam Ibnul Zawji di dalam kitab Bustan. Ini Al-Bustan ini judul asalnya adalah Bustanul Arifin. Bustanul Arifin yang aku tahu dulu banai ada satu karangannya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang kedua adalah karangannya Imam Syekh Abdurrahman Jamaluddin Ibnu Zawji, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini muridnya Syekh Abdul Qadir benar. Ngarang kitab Bustanul Arifin, artinya kebun orang yang ahli ma'rifat. Nah di dalam kitab itu Imam Syekh Jamaluddin Abdurrahman Ibnul Jauzi mengatakan, iza kanal majlisu alladzi la yusalla fiha yakunu bihadhil halah. Iza kanal majlisu, apabila sebuah majlis alladzi la yusalla, yang tidak dibacakan sholawat, fihi dalam majelis itu, yakunu jadilah bihazihil halah, dengan keadaan yang sangat bau busuk, pala gerra, maka pastilah. Pala gerra itu pastilah, didabitkan karena ada di mutammimah itu. Pala gerra, maka pastilah. Pala garwa, bukan garwa. Pala garwa. Pala garwa, maka pastilah. Ayyataparraqal musalluna alaihi, berpisah orang-orang yang bersalawat atas Nabi, min majlisihim, dari majelis mereka, an atyabi, lebih harum, min khazanatil attar,
dari semua perbendaharaan minyak haram. Khazanah itu simpanan perbendaharaan minyak haram. Gampang aja mana? Dalam ilmu mantik ngarannya mafhum mukhalafah salah ya. Pahaman kebalikannya. Kalau orang apa yang disabdakan Nabi, majelis yang tidak dibacakan sholawat itu sangat bau buruk, maka sebaliknya majelis yang dibacakan sholawat sangat harum. Kadang-kadang sangat harum. Tapi ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Bustanul Arifin. Maka alasannya wazalika, yang demikian itu li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana atyabat thayyibin, adalah Rasulullah itu paling harum daripada yang harum-harum, wa atharat tahirin, paling bersih dari segala yang bersih. Kana iza takallama imtala al majlisu bi atyabi min rihil miski. Rasulullah itu apabila bepandir, penuh majelis ini harum, lebih harum daripada minyak harum misik atau minyak harum kesturi. Minyak harum kesturi. Ini menai alasannya, alasan kenapa majelis itu lebih harum, karena Rasulullah itu lebih harum daripada yang harum-harum, lebih harum daripada minyak harum yang paling harat di bumi, di dunia ini, yaitu misik. Rasulullah bepandir aja mana? Rasulullah bepandir itu harum, itu harum. Maka kazalika, demikian juga majelisun, majelis, bukan hanya majelis taklim, salah. Majelis iya majelis taklim, majelis pengajian, majelis belajaran, majelis dudukan di palatar, majelis di kamar kita. Mana? Kamu kamar di mana, Wan? Di atas. Nah, di kamar majelis juga. Di kamar kita sendiri, di rumah, majelis itu kan tempat dudukan berkumpulan. Yuzkaru fihin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diceritakan, disebut di dalam majelis itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanmu, maka akan memenuhilah minhu, dari majelis itu, raihatun thayyibah, bau harum nang baik. Harum benar. Kedada aku mencium jar. Kedada aku mencium jar. Yalah, piklah. Kayaknya dulu pikai penjelasannya kita tarusakan dulu. Ini harum. Harum. Harumnya ini takhtariku sab'a samawati sab'a, menembus. Takhtariku itu menembus 7 lapis langit, hatta tantahiya ilal arsy, sampailah harumnya ini ke arsy. Masya Allah. Yuk kan, ini majelis kita nah bersolawat, harumnya ini tembus sampai ke arsy. Lewat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke atas Sidratul Muntaha, sampai ke arsy harumnya. La yajidu wa yajidu kullu man khalaqahu Allah rihaha fil ardi. Mendapati semua orang yang Allah ciptakan, mereka akan mendapati harumnya ini. Fil ardi, di bumi nih seberatan mencium harumnya, ghairal insi wal jinni, kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin mana?
Mun malaikat mencium berataan maneh, mulai ini malaikat di bumi mencium. Nang lain daripada manusia dan jin mencium harumnya. Siapa? Binatang. Berataan mencium harumnya. Sampai ke arasy. Kita pang kadang cium. Kenapa kita kadang cium maneh? Ada hikmah dan rahasia di balik itu. Karena fa innahum lawajadu tilkar raihata, maka bahwasanya mereka manusia dan jin lawajadu tilkar raihata, jikalau mereka itu mencium mendapatkan harumnya salawat itu, lashtaghala kullu wahidin minhum bilazzatiha, niscaya sibuk setiap orang daripada manusia dan jin dengan kenikmatan sholawat, dengan kelezatannya harumnya itu, saking sibuknya an ma'isyatihi, meninggalkan penghidupan. Didabit antu bimakna tarak, an ma'isyatihi, meninggalkan pencarian. Ma'isyah itu pencarian untuk kehidupan. Pahamlah, annya itu litarak, maknanya meninggalkan bercari. Orang hendak bersolawat, coba toko tutup, benar. Orang ampih bahuma, orang ampih ke kantor, hancur bumi. Kenapa? Karena keasyikan bersolawat. Saya kok hendak bersolawat, aku ampih jar begawe di kantor karena aku hendak bersolawat aja. Kenapa? Aku sudah merasakan betapa lezatnya solawat ini, betapa harumnya salawat ini dan lezatnya keharuman salawat itu. Nang berdagang di kaki lima ampihan juga bubar bener. Indonesia ini bubar, bukan Indonesia aja nang bubar, dunia bubar bener. Nah makanya kada Allah cium makan. Mun malaikat kada apa-apa aja benarnya, kada makan kada minum. Lamun manusia, alamun binatang kada jadi masalah juga. Ya kada ada urusan kehidupan memakmurkan duniawiyah. Benar. Kambing itik tuh kada ada disuruh untuk memakmurkan kehidupan dunia ini. Jadi kada apa-apa. Jin pang, jin disuruh benar beribadah, jin disuruh memakmurkan. Kenapa? Karena alamun jin ini sabarataan bersalawat, kehidupan jin mandak juga nih. Sementara kehidupan jin itu sama dengan kehidupan manusia, ada pemerintahannya, ada betoko juga, ada bemobil juga, ada orang berjual bensin juga, ada berjual orang berjual ponsel ada mana? Di alam jin ada juga ponsel. Ada juga kira-kira ngarannya ponsel ihsan, kira-kira ada juga. Yalah kawan. Anda, namun nang masing-masing jin ini bersolawat tutup toko. Kada kawa lagi makan bini, kalau nang bini bersolawat, nah anak bersolawat, habis napa nang dimakan? Jin daur kehidupannya. Makanya jin dan manusia kada dicium makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhannya kah? Kada benar. Kada. Tapi ada garisan nang kecuali. Yakhtasullah mayyasha. Yakhtasullahu birahmatihi mayyasha. Allah bisa saja menghususakan. Itu umum tadi. Tapi bisa dihususakan oleh Allah. Diistimewakan oleh Allah orang-orangnya. Kada banyak pang orang-orangnya nang dikehendaki Allah. Lalunya cium. Umpamanya Iwan. Dirahmati Allah, dikehendaki Allah, cium bau harumnya sholawat. Tapi ketika ikhwan mencium harumnya sholawat, Iwan nggak dirami lagi dunia ini mana? Ada rami lagi. Nah ini mungkin benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sebagian para walinya. Bukan semua wali benar. Kada semua wali benar. Wali ini suhan cium harum salawat kada. Kada semua wali. Masalahnya yakhtasullah bi rahmatihi mayyasha.
Mimpi lawan Rasulullah, oke, semua wali rata-rata mimpi lawan Rasulullah. Karena itulah salah satu pembeda orang wali dengan orang nang kada wali. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. 3 nang nyata banai perbedaan orang wali lawan nang kada wali. Perbedaan itu perbedaan nang nyata. Nang pertama, orang wali itu dapat ilmu kada belajaran dalam pengertian laduni. Orang kita biasa belajar maka amanya dapat ilmu. Ya kalau? Nah, yang kedua, apa yang dilihat oleh orang yang beriman biasa lewat mimpi, orang wali melihatnya tidak lewat mimpi, kadang kenyataan. Kadang kenyataan. Orang biasa, orang beriman biasa tidak bisa menggerakkan jiwa orang lain, tubuh orang lain, jiwa orang lain. Orang wali bisa menggerakkan jiwa dan tubuh orang lain. Orang wali kawan masuk ke alam mimpi gitu kawan. Paham? Orang wali kawan, kamu misalnya bingung kamu misalnya. Aku nih kawa masuk soalnya ke alam mimpi ikam kawa. Kayak ini sehingga aku dalam mimpi itu kawa memadahi ikam gini. Wah, ikam du profesor nang kayak apa aja mana nggak ada kawa masuk akan akalnya. Iya kalau orang benai hadir umpama ini orang wali hadir ke sini, oke lah. Aku masih luas saja alam mimpi. Coba masuk ke alam mimpi. Itu kada gampang-gampang sampai sebagian ulama itu bingung soalnya. Alam mimpi ini alam apa ngarannya? Apa alam dunia, apa alam barzah, apa alam roh, apa alam apa? Bingung soalnya. Bagi yang bingung. Pondokan jelas bingung, orang alim aja bingung, takut akan aja guru. Alam mimpi itu alam apa? Iya alam mimpi, iya nyatalah alam mimpi. Alamnya alam apa? Jakanya bahalam pandir nyata benai. Alam tuh nyata alam dua, alam syahadah, alam gaib. Alam nyata lawan alam gaib. Alam konkret lawan alam abstrak tuh bahasa hebatnya salah. Padahal kan hebat kan. Orang sana pernah nyebut alamnya konkret lawan alam abstrak. Nah ada, ini masuk nampak, jelas jawabannya alam abstrak, alam kada nyata. Alam gaib itu kan banyak. Nah sekarang mimpi kalau dikategorikan alam gaib, dia masuk alam nang mana? Nganga am menegur, bujur kamu nganga dur, apalagi pondokan. Kenapa? Kita bingung berapa deh. Nah sekarang orang wali kawa masuk ke alam mimpi kita, coba pikirkan. Saking hebat orang wali itu. Dia bisa menggerakkan tubuh orang lain, bisa menggerakkan jiwa orang lain. Apa artinya? Iya orang wali itu jelas benar bermimpi lawan Rasulullah. Kenapa? Bahkan sampai melihat Rasulullah secara yaqzah. Orang biasa hanya mimpi, orang wali melihatnya kenyataan. Tapi benar, mencium harumnya sholawat ini, majelis ini, kada setiap kalian. Ulang, orang yang diberi rahmat oleh Allah cium setiap kali mungkin kada. Karena yakhtasullah birahmatihi. Allah mengistimewakan kadang-kadang aja, kadang-kadang wah Masya Allah harumnya. Wah ini Masya Allah harumnya. Nang kada wali bang maulah yakhtasullah birahmatihi man yasha. Siapakah yang dikehendaki Allah? Sekalipun kada wali. Kamu umpamanya marah saking asyiknya bersolawat, saking asyik tuh bersolawat. Ya Allah, kada terasa tercium menai harumnya. Ada apa ini harumnya? Benar? Kada pernah di kamar kada ada minyak harum,
Kalau toh ini harumnya juga ada di kamar, ada minyak harum juga, lain kita tahu ini bau minyak harum kok dua macamnya kayak ini harum apa ini? Salah. Ini harum apa? Jangan-jangan ini harum solawat. Sampai-sampai solahai. Orang nang membuktikan diberi oleh Allah Ta'ala rahmat. Muntungnya banai bau harum nah bersolawat bau harum. Karena wabi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Muntungnya bau harum. Imtal al-majlis. Setiap kali kah orang kayak itu? Kata. Wayah-wayah diberi Allah Ta'ala dibukakan oleh Allah kelezatan itu. Tapi ketika dia merasakan kelezatan itu, maka dunia ini hambar. Becari koler, ini koler, ya hambar. Bahasa orang ini biar artis nang gaya apakah? Ini gak ada deh tertarik mana? Artis nang gaya apakah di mana stadion itu nggak ada deh. Namun kita ya Allah hanyar pameran dah, bergelorak banget sudah. Hanyar pameran, apalagi ayu ting ting nang datang. Yalah wan, bah, saking apa? Saking kita masih rame dengan duniawiyah. Kita benar jangan kelezatan sholawat benar. Rami ilmu aja sudah menghilangkan itu. Sudah kalulah kita belajar sudahlah. Rahmat man wajada lazzatal ilmi qalla ragabuhu bid dunya. Itu aja itu. Mun orang sudah merasakan raminya ilmu. Lamun orang sudah merasakan lezatnya itu ilmu. Qalla ragabuhu bid dunya. Sedikit aja lagi ketujuh lawan dunia ini sedikit aja mana. Nina mana hakonnya belajaran kah ke pameran kah belajaran kah ke orkes merama kah tetap belajaran kah ayu ting ting kah tetap belajaran apalagi ya pameran itu juga. Nina datang ya kayak Arsenal lah. Belajaran nggak Arsenal kah? Belajaran daripada Arsenal. Biasa aja Arsenal. Rancak aja sudah melihat. Kenapa? Saking raminya belajaran. Lebih lezat ilmu. Lebih lezat, lebih rami belajaran daripada melihat hiburan. Nah bila kita soleh ada nangka itu, berarti kita merasa kelezatan ilmu. Merasa raminya ilmu. Rasa Hawaii bener, rasa kada rami bila kada belajaran. Iyalah Wak. Hah? Nah iya, itu kau dikatakan itu tuh jangan seonggot-onggot aja. Kenapa? Berarti sudah merasakan rami, sudah merasakan lezat. Apalagi lezatnya sholawat. Apalagi lezatnya keharuman sholawat. Menawan ke ini la yajidu tilkar raihata malakun aw khalqun min khalqillahi ta'ala illa istaghfara li ahlil majlis. Pulang. Apa malaikat hanya sekadar mencium harum? Apa ayam, itik, kambing, sapi hanya sekedar mencium harum? Kada. La yajidu tilkar raihata, tidak mendapatkan itu harumnya sholawat malakun, seorang malaikatkah? Au khalqun min khalqillah, atau satu makhluk daripada makhluk Allah, binatangkah? Illa kecuali istaghfara, memohonkan ampun li ahlil majlis, untuk orang-orang yang ada di majelis itu. Coba kamu bayangkan. Nih harum salawat mana? Tadi sudah dijelaskan.
malaikat nang di langit sampai ke aras mencium, malaikat di bumi mencium, selain jin dan manusia mencium. Bukan hanya mencium aja, tetapi mereka bermohon kepada Allah agar orang yang ada di majelis itu diampuni oleh Allah. Allah, ya Allah. Kita bersolawat lagi naban bersolawat kan? Kita bersolawat benar. Habis pelajaran kita ada solawat sampai ke aras. Coba pikiran. Sampai ke aras benar. Semua malaikat yang ada di bumi, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, musawan, sidratul muntaha, ke aras. Berapa jumlahnya, Wan, malaikatnya? Wan, berapa? La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak bisa yang mengetahui berapa jumlahnya kecuali Allah. Bukan hanya 1 triliun benar, bukan. 1 miliar banyak kan? Sedikit. Bagi orang triliun. Kita benar banyak banget 1 miliar dah. Kadusa 1 miliar, kita 100 juta semuanya kan udah. Sampai umur nang kayak ini benar kada sama ikuti duit 100 juta. Iyalah. Iya kada? Soalnya ya sama. Hah? Nah sekarang berapa triliun malaikat? Berapa triliun malaikat? Yang mereka itu mendoakan orang yang ada di majelis, yang di majelis itu dibaca salawat. Ayo. Wahabi mana Wahabi? Kadang masuk akal kamu Wahabi. Kenapa benci banget lawan orang bersolawat? Ikam biar jangan 100 kali nyebut bid'ah, 1.000.000 kali ikam nyebut bid'ah karena majelis solawat ini nih. Kada iran kam bebuihan muntong Wahabi kam menyambut kami ini bid'ah, ada apa suka lagi. Maksudnya apa, Ban? Nah, maksudnya benar dimanapun kita berada, jadikanlah keberadaan kita itu menjadi rahmat. Jadikanlah keberadaan kita itu menjadi ampunan bagi kita dan orang lain. Jadikanlah keberadaan kita itu menjadi rahmat untuk orang lain. Caranya dimanapun kita berada, jangan kada bersolawat. Desya, ke toko orang raranai je baca solawat. Wah, nih kan ke ponsel mamanya baca solawat, baca akan raranaian kada saranai diberi makan nih, baca akan solawat walau 10 kali, walau sekali, apalagi 10 kali, apalagi 100 kali. Ampun toko nih mana nang ada di toko didoakan oleh malaikat kan. Berarti kita datang ke toko tuh membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa nur, bawa berkah. Duduk pulang mana di palatar orang, kamana aja na duduk di palatar orang, membawa napa? Membawa rahmat, membawa berkah, membawa doa malaikat. Bermanfaat lawan orang yang ada. Malaikat memohonkan ampun lawan orang yang ada di pelatar itu. Alhamdulillah. Kemana pulang Ban? Tulak? Ke pamiran? Ke pamiran ingat juga kamu salawat? Kadinya ingat lagi Bang. Nang ingat jambul ya. Oh ya Allah dalam hati ya Allah. Mengeluaran jambul.
Ya kawan. Iyalah. Ada yang melihat leh. Ada leh. Ada. Cuma memahami bener ya bener. Pengetahuan naik. Nang ingat tuh hendak menampaikan rambut bener ya kanyang bujur harat rambutnya nang kayak itu juga panjang di belakang juga. Udah ingat lagi nyimu sholawat. Ada orang di pameran kak ayeuna mudahan nang sholawat kita nih membawa manfaat, membawa rahmat nang ini rahmat di pameran nih. Kada apa-apa nih. Orang ada acara rarana tulak ja mudahan aku bersolawat sini mudahan ini diampuni Allah Taala ke itu ikap. Bukan apa jar anu rahmat banser umpat jojer ke karaoke biar aja rahmat kada bapak aku kada melihat bokongnya juga bokong daun napa baru tahu bokong mar napa aku jar Umar kada melihat bokongnya juga jar Iwan aku kada melihat durian juga belah duren tahu belah duren wan aku ada lihat nih tuh mana pak aku anak bersolawat keberadaanku di sini mudahan jadi rahmat mudahan menjadi manfaat orang di sekitar caranya kayak apa bersolawat kenapa karena begitu dengan sholawat, malaikat memohonkan ampun lawan orang yang ada di majelis itu. Alhamdulillah mudahan ini diampuni Allah. Gitu caranya sholat. Sehingga apa? Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Asal Nabi Isa tuh. Asal Nabi Isa Nabi Isa ini berdoa lawan Allah salamun ala yauma wulitu wa yauma amutu sampai Nabi Isa berdoa waj'alani mubarakan aynama kuntu Allah menjadikan diriku ini berkah dimanapun aku berada. Itu bukan hanya Nabi Isa. Masa umat Nabi Muhammad kada bisa? Katakan, ini kunci salah. Orang kadang-kadang ada sadar salah. Nang kayak apa keberadaan kita dimanapun kita menjadi berkah untuk orang lain. Kita menjadi manfaat untuk orang lain. Kita bisa menjadi rahmat untuk orang lain. Kayak apa caranya? Kada perlu lawan duit, kada perlu lawan pander, kada perlu cukup bararanai aja baca sholawat. Salawat napa aja nangku baca babarang aja. Salawat Jibril kah, salawat nang paling abdal kah? Pokoknya sholawat. Bila hendak nang paling abdal adalah salawat Ibrahimiyah. Baca 10 kali, boleh kayak lagi. Mudahan ini tempat dirahmati Allah, diberkahi oleh Allah, orang yang ada di majelis itu diampuni oleh Allah. Nah, gitu. Wa yutabu lahum bi'adadi hadzal khalqi kullihim hasanatin. Bukan hanya doa, bukan hanya doa malaikat, tetapi yuktabulahum dicatat bagi mereka yang hadir di dalam majelis itu bi'adadi hadzal khalqi kullihim dengan sejumlah makhluk semuanya ini hasanatin kebaikan. Diberi Allah catatan kebaikan sejumlah makhluk. Nah ada nih. Oh banyaknya. Wa yurfa'ulahum dan diangkat bagi mereka bi'adadihim dengan sejumlah
bilangan makhluk Allah, malaikat dan binatang, darajatin, diangkat Allah derajat. Nah berarti benai pahamannya, orang lamun hendak tinggi derajat, satu secara individu, ayo banyaki sholawat. Yang kedua, hadirlah di majelis sholawat. Yang ketiga, bentuklah majelis sholawat. Baik ini ikam marai Tuha apa aku aja majelis sholawat aja, bentuklah majelis sholawat. Dengan majelis sholawat diangkat Allah derajat. Paham kan? Lamun disimpulkan benai, mohon maaf kesimpulannya aja benai. Simpulannya almarhum guru sekumpul mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia. Kenapa? Karena sholawat. Karena sholawat. Coba gambarkan. Dulu maulid di Karatun itu benai kada sampai 1000, paling 300. Kada sampai 500 lah, udah sampai. Berkembang, ayo sampai 25.000. Kada ada lagi benai majelis nang sampai 25.000 itu. Nampak? Salawat. Nang banyak itu nih majelis salawat ketika malam Senin Maulid Nabi itu nang paling banyak. Nang lain-lain tak kurang benai. Karena nang lain majelis juga tapi majelis ilmu. Malam Senin, malam Minggu, malam macam-macam malamnya benai. Malam Minggu. Tapi bilanya malam Senin, maulid, belajaran. Bila nang lain, ilmu aja. Bila malam Senin, majelis salawat. Malam Senin inilah nang sampai puluhan ribu. Berarti apa? Diangkat derajat di sisi Allah, di sisi manusia. Nampak? Dengan salawat. Dengan salawat. Itu yun bentuk salawat. Majelis salawat, nampak kan majelis salawat, mau maulid, mau apa, pokoknya salawat lah bisa. Majelis salawat aja. Naik derajat. Allah naikkan derajatnya sebilangan makhluk tadi, malaikat dan binatang. Kada terhitung. Ada terhitung. Sawaun kanal bil majlisi wahidun. Sama ada dalam majelis itu satu orang. Walau seorangan. Walau seorangan. Nah di kamar bersolawat seorangan aja. Atau di kamar membaca maulid solahai. Ya Allah seorangan aja. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Seorangan aja majelis solawatnya. Kenapa apa? Walau kana bil majlisi wahidun, sekalipun dalam majlis itu satu orang, au mi'atu alfin atau 100.000. Bila 100.000 berbagi-bagi lih, tidak. Kullu wahidin, setiap orang dari 100.000 yang hadir, ya'khuzu, mendapatkan, mengambil ia min hazal ajri, ini ganjaran, misla hazal adad, seumpama ini bilangan malaikat dan makhluk lainnya kecuali jin dan manusia. Wa ma indallah aksar, kaina mana di akhirat lebih banyak lagi. Wa ma indallahi aksaru, apa yang di sisi Allah lebih banyak lagi. Kaina ini nang terhitung iya mana, kaina di akhirat lebih banyak lagi yang diterima. Berarti nampak ban, kesimpulannya betapa agung majelis salawat, gitu aja. Betapa agungnya majelis salawat. Walau satu orang, 2 orang, 3 orang, sampai 1000 orang. Walis salati alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fawaidu la tuhsa minna.
la tuhsa. Walis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fawaidu, dan bagi salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fawaidu, banyak faedahnya, la tuhsa, tidak bisa dibatasi. 1000 kada, 100.000 kada, la tuhsa, kada bisa dibatasi. Berapa fadilat, berapa faedahnya salawat lawan Nabi. Di antaranya, minha, di antara faedah salawat, annaha tajlul qalba minaz zulmah, bahwasanya salawat itu tajlu. Tajlu itu menerangakan, menampakkan hati dari kegelapan. Nang hati ini asalnya kadep benai kada nampak, jadi nampak jelas. Tajlul qalba, membersihkan hati, menampakkan hati, menjernihkan hati, minazulmah, dari kegelapan. Nang kaya Pak Haji benai gelap ini nah tahambur kam dapat selawat. Ayo coba salah mun kita gambarakan jenah salah kita gambarakan salah ini lampu kadep benai mati sin ke depan, kada setitik pun cahaya, datang sintar nyaman lagi tak nyaman kalau sintar aja itu sintar aja benai. Sekarang nang datang lampu sorot, oh my Allah, tarangnya liwar. Nanggi inilah, segelap apapun hati kita, kalau kita banyak sholawat, hati akan jadi terang. Hati akan jadi terang. Nah, zulmah ini benai nafsu, iblis, syaitan, zulmah ngarannya. Lamun didatangi sholawat, jin nang jahat tahambur. Iblis tahambur, karena itu zulmah. Pahamlah. Nafsu itu zulmah, tahambur. Dosa itu zulmah, tahambur. Dapatnya sholawat. Tajlul qalba. Nangkai pahajapikai orang pengharasannya hati, asal bujur je bersalawat, lama kam. Tarang. Wa tughni 'ani syaikhi, dan tidak membutuhkan. Tughni itu asalnya kaya, kada pahami kamu. Tughni itu asalnya maknanya kaya, bahasa supaya paham, kada membutuhkan 'ani syaikhi, daripada guru mursyid. Salawat kada membutuhkan guru mursyid, salawat kada membutuhkan ijazah. Apalagi benar ijazah, guru mursyid aja pun kada membutuhkan. Mun salawat aja artinya lamun orang tu belampah salawat aja kada berguruan kada apa-apa. Tapi kamu melampahkan yasin, hati-hati kamu jangan kada berguru. Lamun nikam melampahkan solahai surah Al-Ikhlas, kada berguru, stres. Lamun nikam melampahkan ayat kursi, kada berguru, gila. Tak. Laikam melampahkan ini, tapi kada berguru, karena banyak sudah solahai orang melampahkan sesuatu gara-gara membaca buku. Gara-gara membaca buku benar. Ini sudah ikam banyak benar berapa ekor dan anggota mu. Banyak dah. Sakti kamu tapi gila. Gila tapi sakti. Hah? Pokoknya napanya aja nang putih benar, bila putih di kapongnya, bibinian bila baju putih diragapnya tuh bang. Gila kada? Gila. Lalu motor putih benar kapongnya juga. Gila ya. Tapi saktinya bilanya berjalan, benar lawang membuka seorang. Gila tapi sakti ini deh. Dah tapi gila, boleh dia sakti yang kayak pada tapi gila.
Sudah ketahuan ini mesti belambah nih, belambah kata guru. Iyalah, iya ini kalau nang dilambahkan ya air. Pasti gitu kan. Zikir kah? Kam lambahkan berzikir, nak berzikir sehari 100.000. Lalu kata bu guru, bah kamu nih tunggu stresnya aja. Napa jar? Karena kamu ada ngerti. Tapi lamun sholawat, nah hebatnya ikam rawat saya. Lamun ikam sholawat belampah di kamar nah sehari sholawat 50.000. Kada tapi guring yan kada guring. Amun kada guring gila juga. Tapi bukan gila karena sholawat, gila karena kada guring. Ini tiba nggak ya pegilanya jar. Oh macam-macam mana aku contohkan nah. Aku contohkan kayak apa hendak ada gila ikam. Apa salah? Ikam solahai selama ini punya keinginan yang terpendam terhadap seorang perempuan. Kaduswah kada tahu kawan pada aku nih hubi lawan bibinian yang ngarannya gin perasaan disembunyikan. Lalu belampah oleh hendak sakti. Melampahkan ayat kursi sehari 1.000. Aduh banyak kan 1.000 ja. 1.000 dilempahkan di tempat yang gelap. Udah berapa hari selama 40 malam. Malam pertama biasa aja benar. Malam kedua biasa aja. Malam 10 ribut benar angin. Kada apa-apanya bila angin ribut rancak kayak sudah. Rancak kayak sudah. Sampai benar malam beberapa malam datanglah seorang perempuan. Nah, nang liwar langkar. Tahu langkar wan? Apa? Bungas. Liwar bungas. Nah, nafsu nang terpendam keluar. Bini-bini ini bukan hanya melihat benar bahasanya aku adalah milikmu, silahkan kau cicipi. Mana kayak pancok. Pikirakan kemana. Nah, besarah dirinya. Napa ada lapas tasbih dulu boleh. Lapas saya tasbih di sini. Diapainya? Iya, diapainya ini. Isok gila benar. Habis saya menggila di bang dah. Dapatnya itu kamu dah ada gila. Itu sholat. Mun lamun sholawat benar kada zulmahnya hilang kami ini kada parak ini kada parak ini kada aman-aman saja jalannya jalan tol. Kata Togni Anis Syekh kada membutuhkan guru wa takunu sababan lil usul. Nah ini pulang adalah salawat itu sababan lil usul, menjadikan sebab wusul. Wusul itu sampai ke mana? Sampai kepada hadrat Allah dalam kurung dapat ilmu laduni ma'rifat yang sebenarnya. Itu didapat. Wusul itu sampai kepada ma'rifat yang sebenarnya. Laduni itu salah. Yang orang tarekat tuh hendak sampai mana? Mbak, ini jalan nih orang bertarekat berzikir nak mana? Hendak wusul ilallah, hendak sampai ke hadirat Allah. Banyak jalan menuju Allah. Salah satu jalan nang lampang, jalan nang tol adalah jalan salawat. Salawat kepada Nabi bisa menghantarkan seseorang ke hadirat Allah. Sampai. Dak sugih wan. Handak. Sugih bini ada hendak. Batuk sirur rizqa. Salawat membanyakakan rezeki. Salawat membanyakakan rezeki. Wa anna man aktsara minha,
dan bahwa orang yang memperbanyak sholawat atas Nabi haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan tubuhnya dijilat api neraka. Berarti kemana wan? Ke surga. Kada akan singgah ke neraka, haram tubuhnya dijilat api neraka. Mun bahasa di dunia benar bujur itu orang ahli salawat dirinya, jangankan dirinya, gambarnya pun kada dimakan api. Itu bukti ini benar, kada dijilat api. Oh gambar guru jar kada kena api. Iya. Kenapa? Ini ahli salawat. Dibuktikan Allah di dunia, jangankan dirinya, gambarnya aja itu kada kena api, kada terbakar oleh api. Iya. Itu bukti mana? Bukti. Oh ini hebat nih ahli salawat, hebat. Habis. Nah pertanyaannya benar, mun lamun bersolawat juga, nang kayak apa caranya bersolawat itu dengan sempurna? Maka selanjutnya, wayam bagi lisyakhsi iza shalla alaihi ayyakuna bi akmalil halat. Sebaiknya bagi seseorang apabila bersolawat lawan Nabi, hendaklah dia dengan keadaan yang sempurna. Nang kayak apa keadaan yang sempurna bersolawat lawan Nabi itu? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Ngecita ya.